تحياتي لكم. فإذا رح نبلش اليوم شابتر 4 فيديو 1. شابتر 4 مثل ما قلت لكم سابقا رح تحبوها لأنه رح تلاقوها أول شيء كتير بسيطة، بشكل ما شايفينها. بعتقد بالسنة الأولى شايفين أغلب الأفكار، ما يعني اللي مش شايفينه بشكل صريح بالريلاسيون دو ريكورونس بتكونوا شفتوه بالإيكواسيون ديفيرونسيال اللي هي نفس المنطق. وراح تحبوها أيضا لأنه الأسئلة أنا بحبش أحكي بهاللغة، بس عادة لحتى أطمنكم التي تطرح في الامتحان اللي بتتعلق بهالشابتر هي أسئلة معروفة الشكل معروفة المضمون، وبالتالي قدرتنا على انه نجاوب عليها يعني بخلال السنوات اللي مرقت من 2014 لهلا لاحظت انا انه الطلاب بيحبوا هالشابتر، لذلك بدي منكم تتصالحوا معها من اللحظه الاولى وما تشوفوا فيها اي مشكله. فاذا ريلاسيون دو ريكورونس شابتر 4 ريلاسيون ريكورسيف او دو ريكورونس. فإذا أول باراجراف définition et notation. شو يعني relation de récurrence pour une certaine suite, hein? Donc en définition, une relation de récurrence pour une suite AN est une relation qui exprime, est une équation qui exprime AN, yani le terme général AN, en fonction des termes précédents de la suite. Par exemple, pour n plus grand qu'un certain n0, des termes précédents de la suite. فإذا بعطي AN en fonction d'une certaine suite. Hein? Je donne un exemple. Je dis par exemple AN égale, exemple, AN égale 2AN moins 1 plus 3AN moins 2. شو هالاكزامبل الحلو البسيط الادمي اللي نحن اصلا شايفينه؟ لا، مش كل الريلاسيون دو ريكورونس هن بهذا الشكل. ممكن نلاقي ريلاسيون دو ريكورونس بروتالمون كيلكونك، يعني ممكن يكون مثلا والله AN égale je ne sais pas racine de pi AN moins 1 plus E à la puissance AN moins 2. يعني ممكن كيف ما كان هذه بضل اسمها relation de récurrence. طالما c'est une relation qui exprime le terme AN en fonction des termes précédents, on peut dire que c'est une relation de récurrence. هلا أنا مثل كأنه واحد عم بيقول لكم شو تعريف بيت. بيجي واحد بيقول بيت هو مكان بيحمي اللي ساكنين فيه من البرد، من الشمس، من المطر، من إلى آخره. هلا بيطلع لنا مليون نسق من البيوت، بيت شعر، بيت حجر، بيت طين، بيت حجارة، مغارة، بيطلع لنا مليون نمط. بالآخر بيجي أنا بقول لكم ولكن نحن بشغلنا مثلا بهالشركة افترضوا نحن والله ما بنبني بيوت بمغاير أو بيوت شعر أو كذا، نحن
نبني بيوت باستعمال الترابي والبطن. مع الأسف طبعا عم أقول مع الأسف لأنه كان في دايما هيك دراسة بتقول أنه أنسب ما يعني هو يمكن ترشيحه لبناء بيوت بمكان ما هو أحجار هذا المكان. لذلك بتلاحظوا أنه كل ما مكان ما كان سيد أكثر بمطرحه، كل ما حجره كان له قيمة أكثر. كل ما يستبعد أي وطن أو أي بيئة حجارته يحطها على جنب، عمليا هو منهجه بالتعاطي هو منهج الاستبعاد. بعيدا هلا ما نفوت بهذا الموضوع. نحن كل اللي بيهمني انا هلا لكم انه بعد هذا التعريف اللي يعني يا لطيف كيف انا بالاخير رح حل اشياء كثير بسيطه مثل هالاكزامبل اللي حطيته انا هون. انا هلا بقول لكم مثلا AN، امتى بقول عن ال AN est une solution de la relation مثلا xn égale xn-1 plus 2 xn-2. بنقول عندنا solution lorsque an égale an-1 plus 2 an-2 quel que soit n plus grand ou égal à 2 إذا بدكم، لأنه أقل ترم ممكن يكون 0 a0. أوكي، فإذا les relations بشكل عام رح أعرفهم بهذا الشكل طالما هي c'est une équation رح أعرفها هيك. إذا ال AN vérifie cette relation بنقول عنها solution لهال اوكي. لحد هلا مبسوطين نحن وياك يا استاذ. الديفينيسيون اللي عم بتحطها c'est une définition crédible, il n'y a pas de méchanceté, tout est clair, tout est bien, mais quand même on a besoin d'avoir quelques exemples pratiques pour se familiariser avec ce genre de définition. Bien, donc je vous donne un exemple. Je vous donne par exemple AN. Alors faites attention, je vous donne l'exemple. Donc je vais prendre AN égale 3N. Et la question, est-ce que cette suite AN, N plus grand égale à 0, est-ce que c'est bien une solution de la relation xn? فإذا AN est une solution عم نسأل طبعا de xn égale 2xn-1 moins xn-2. هل هذا ال AN c'est une solution de cette équation؟ لما بطرح السؤال بهذا الشكل الإجابة عادة ما بدي إياكم أبدا تمارسوا أي استدلال ولا أي il faut pas être intelligent. Parfois il faut ne pas, c'est-à-dire on a intérêt parfois de ne pas exercer un effort d'intelligence, parce que parfois on est piégé par l'intelligence. Si on suppose qu'il y a, je ne sais pas, il faut enlever quelque chose de sa place pour pouvoir y répondre. Non, parfois la question est simple et la réponse doit être simple. Est-ce que AN vérifie cette équation? Pour répondre, je vais remplacer les x par A. Si on trouve, puisqu'on connaît très bien qu'est-ce que c'est AN, si on trouve une égalité, c'est bien. ليكو كيف راح اشتغل انا؟ اقول 2 AN-1 moins AN-2 égale 2 fois AN-1, c'est combien? C'est 3N-1. Moins AN-2, c'est 3N-2. إذا طلعت هي AN بيكون كتير منيح. فإذا بتساوي 6N moins 6 moins 3N plus 6. Donc ça c'est bien 3N يعني AN. لاحظوا AN رح ارجع اكتبها égal 2AN-1 moins AN-2. شو رأيكم؟ Alors
AN كلها سوا vérifie la relation star AN vérifie la relation star, bien sûr, à partir de n plus grand ou égal à 2. Donc j'ai vérifié, j'ai trouvé que AN vérifie cette équation, et bien, je vous ai répondu positivement. Bien, je vais vous donner une autre suite. Donc, je demande maintenant, je pose la question, est-ce que, par exemple, si je prends AN égale, par exemple, 2 à la puissance n, est-ce que AN vérifie étoile, cette équation? Non, je pose la question. Alors, on s'est mis d'accord sur notre façon de vérifier. Il faut vérifier ici, il ne faut pas répondre, il ne faut pas beaucoup penser. Et c'est à cause de ça, effectivement, qu'on va devoir aimer ce chapitre, parce que dans la plupart des cas, on est muni par la façon de répondre. Hein? Si vous voulez, dans le cas à l'encontre de notre des problèmes parfois posés dans la théorie des graphes, ici, les questions qui se posent aiment des réponses systématisées, programmées, préparées, où il n'y a pas beaucoup de philosophie. Bien, alors pour vérifier si AN c'est bien une suite qui vérifie cette égalité, cette équation, cette relation, je vais vérifier 2AN-1 moins AN-2 égale 2 fois AN-1, c'est 2 à la puissance N-1, moins 2 à la puissance N-2. Ça fait 2 à la puissance N moins 2 à la puissance N-2. Et ça, c'est pas du tout, c'est différent de AN. Pourquoi? C'est différent, si vous voulez, de 2 à la puissance N qui est égal à N. ليه؟ لأنه هذا حضرة جنابه منه صفر وأنتم موافقين الرأي شو ما كانت الN. فإذا هذا منه AN. Donc je dis AN, la suite, يعني مش الترم, ne vérifie pas l'équation étoile. Ok? Clair? واضح؟ طيب, encore pour enraciner, pour enfoncer plus le clou de cette idée, on va poser davantage des questions. Alors, par exemple, ici, je vais considérer AN égale 5, N plus grand ou égal à 0. La question est toujours, est-ce que AN vérifie la relation? Vous allez peut-être me poser la question, est-ce que c'est une suite? Oui, c'est une suite. Vous connaissez très bien les suites constantes, où tous les termes sont constantes, où tous les termes valent, par exemple, une certaine valeur qui ne se change pas. Hein? Ici, A0 égale 5, A1 égale 5, A2 égale 5, et ainsi de suite. هذا عم يسأل هل هالسويت vérifie ça, نفس الشيء, on vérifie 2 à n-1 moins à n-2 على 100 égale 2 fois 5 moins 5 égale 5. Et donc, ça c'est AN. Et par conséquent, AN, dans ce cas-là, vérifie l'équation étoile. يعني إذا بتحطوا محل AN أي كونستانت بدكم إياه، أي K كونستانت بيطلع une solution. Donc vous voyez que
pour, étant donné une relation de récurrence, celle-là par exemple, on peut trouver une infinité, croyez en moi, de solutions. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui caractérise, quel est le lien entre deux solutions d'une certaine équation. Alors, on va voir explicitement pour répondre à ces questions-là. Ok. Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, là on a donné la définition générale, mais on va s'intéresser à un certain type de relations de récurrence. On ne va pas aller comme ça dans toutes les directions. On va s'intéresser à un certain modèle bien précis. C'est le modèle des relations de récurrence linéaires homogènes de degré K à coefficient constante. Donc, une relation. Donc, 1, 2, définition. Une relation de récurrence est dite relation homogène. Elle est d'abord linéaire, homogène, à coefficient constant de degré K et de la forme, c'est-à-dire la relation de récurrence qui vérifie ces quatre choses. Elle est linéaire, homogène, à coefficient constant de degré K, elle est de la forme. Vous voyez très bien, xn égale C1 xn moins 1 plus C2 xn moins 2 plus etc. ck xn moins 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire linéaire? Linéaire, ça veut dire les xn, les xi qui sont ici, sont tous à l'exposant 1 exactement. Il ne faut pas avoir racine, par exemple, de xn-1, ou par exemple xn-2 à la puissance 1 tiers, ou bien xn-4 à la puissance 2, etc. Donc, puisque toutes les exposants ici sont 1, ça veut dire qu'on est linéaire. Le mot linéaire, vous le connaissez très bien, dans beaucoup de cas, vous avez eu l'occasion de savoir qu'est-ce que ça veut dire linéaire. Bien, maintenant, homogène, ça veut dire que on est de cette forme-là. Chaque terme ici, c'est un terme qui est exprimé à l'aide d'un terme antérieur à xn. Ça veut dire, si on met ici plus n par exemple, qui n'a rien à voir avec les xi, on sera non homogène. Donc homogène, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste ici. Tous les termes qui sont là sont les xi précédents. À coefficient constant, ça veut dire les termes qui sont là, les ck, sont tous des constantes, ça veut dire des nombres réels, qui ne dépendent pas de n. Ok? Et finalement, de degré k, ça veut dire que j'ai exprimé xn en fonction des k termes
qui précède n, n-1, n-2, n-3, n-4, jusqu'à n-4. Exactement. Donc, prenez votre temps, si vous voulez éteindre, arrêtez le vidéo pour bien saisir ces 4 choses, c'est bien. Sinon, il suffit de bien retenir ces conditions-là. Ok? Bien. Bien, bien, bien. Alors, je vous donne quelques exemples. Est-ce que, par exemple, la suite xn égale xn-1 plus xn-2? Est-ce que c'est une relation linéaire? Oui. Homogène? Oui. À coefficient constant? Oui. De degré combien? De degré 2. Alors, pourquoi je dis que c'est une relation linéaire? Parce que xn-1, xn-2 ici sont à l'exposant 1. Il n'y a pas des exposants méchants. Pourquoi j'ai dit que c'est homogène? Parce que ici il n'y a pas plus 1, plus 2, plus n, plus n'importe quoi. Il n'y a aucun terme qui ne dépend pas des termes de la suite. Pourquoi c'est à coefficient constant? Quels sont les coefficients ici? C'est 1 et 1. Donc on est bien dans ce cas-là. Et pourquoi on est de degré 2? Parce qu'on a exprimé xn en fonction des 2 termes précédents. Bien, si je vous donne par exemple, donc ça c'est bien linéaire, homogène, à coefficient constante, plus de degré 2. Bien. Je donne deuxièmement, par exemple, xn égale xn moins 5. Alors là, il ne faut pas se tromper. On est linéaire, on est homogène, on est à coefficient constant, mais on est de degré combien? Ne pas dire 1, puisqu'il y a un seul terme. Non, ce n'est pas vrai. Il faut dire que c'est de degré 5. Puisque là, c'est comme on a écrit 0 xn-1 plus 0 xn-2 plus 1 xn-5. Donc on est ici linéaire, homogène, à coefficient constant de degré 5. Je pense que vous n'allez pas tromper dans ce genre de forme. Bien, maintenant si je vous donne par exemple, pour ne pas rester dans les cas xn-1 plus, par exemple, xn-2 au carré. Alors, on n'est plus quoi? On n'est plus linéaire. On n'est plus linéaire. On est toujours homogène. On est toujours à coefficient constante. On est toujours de degré 2, mais on n'est plus linéaire. Donc, linéaire, ça, il faut l'oublier. Et en même temps, si je vous donne par exemple xn égale 2xn moins 1 plus 1 par exemple, alors là, on n'est plus homogène. On est toujours linéaire, mais on n'est plus homogène. Vous voyez? Et si vous voulez briser les coefficients constants, je vais par exemple vous donner xn égale n xn moins 1. Donc on n'est plus à coefficient constant. Ok? Alors, 4 choses linéaires, homogènes, à coefficient constant de degré k, ça veut dire cette forme-là. Bien. Alors, nous, ce n'est pas un secret qu'on va penser à résoudre ce genre de relation récurrence. Quand je dis résoudre, ça veut dire j'ai ça, بعطيكم مثلا والله مثل هون بعطيكم انا C11 les مين les suites qui vérifient ça. هذا وقت اللي بقول résoudre بكون عم فكر بهذا الشكل. قبل ما تابع بين هلالين
رح نلاحظ شغلة كتير مهمة، إنه بدون مقدمات بدون تفكير بيجينا دغري إلهام معين بيقول إذا كانت ال AN بتساوي un certain R à la puissance N، بتكون هذا ال AN solution لهذه relation de récurrence si on a une condition algébrique à préciser. يعني on va pouvoir démontrer, ça saute aux yeux, que ce AN طبعا بتقول لي ليش رحت على هذا النمط، شو كل السويت هن هيك؟ لا، ولكن في شيء بيخليني من دون ما افكر انتبه انه اذا هذا النوع بده يكون سوليوشن في كونديسيون الجبريك، وبس اقول كونديسيون الجبريك ما انا بالالجبر بعرف كيف بدي اتحرك، بعرف كيف بدي سيسر اموري. طيب هات لنشوف. اذا AN vérifie cette équation, ça veut dire quoi? Ça veut dire R à la puissance N égale C1 R à la puissance N-1 plus C2 R à la puissance N-2 plus CK R à la puissance N-K. شو رأيكم نختزل بأضعف puissance هون؟ إذا اختزلنا ب N-K شو بيطلع عندي؟ RK égale C1 RK-1 C2 RK-2 plus CK. يعني كأنه رح يطلع عندي RK moins C1 RK moins 1 moins CK moins 1 R moins CK égale à 0. يعني هذا est une solution de étoile، هذا étoile، si et seulement si et seulement si هيك، يعني si et seulement si هيك. يعني أنا هلا j'ai pas découvert l'Amérique mais j'ai navigué، j'ai fait une petite navigation à côté des bords de ce continent. يعني qu'est-ce que j'ai pu voir que ça c'est une solution de cette équation-là, si et seulement si R ici c'est une racine de cette équation. Et puisque plus ou moins je connais résoudre les équations, alors je peux trouver des exemples des suites qui vérifient ça. Pour le moment, je ne prétends pas que je vais pouvoir trouver toutes les solutions, mais avec quelques techniques davantage, je vais pouvoir trouver tout cela. Ok? Clair? فإذا هذا اللي لاحظته أنا أول شغلة، إنه إذا بقدر يعني نلاقي أول شغلة، إذا بتعطيني إيكواسيون بحقق 4 شغلات لينير وهوموجين وكوفيسيون كونستانت ودو دوغري كا، بقدر لاقي لك دي سوليوشن، مش توت لي سوليوشن، أنا هدفي إني لاقي توت لي سوليوشن، دي سوليوشن دو لا فورم AN R à la puissance N si je résous algébriquement cette équation-là. Et ça, c'est possible. Vous connaissez très bien comment pouvoir résoudre des équations algébriques, éventuellement, c'est-à-dire dans des cas particuliers. Donc, au moins, si on est limité par exemple, des équations de degré 2, alors l'équation ici, ça va être une équation quadratique, et on sait très bien résoudre l'équation quadratique, donc il n'y a aucun obstacle. Donc, on estime pour les relations de récurrence de degré 2, trouver au moins 2 solutions de cette relation. Alors, comment doit-on faire pour passer de ces 2 solutions éventuelles à la forme générale, à l'ensemble de toutes les équations, enfin les suites qui vérifient ça. Donc, je vous laisse réfléchir, mais quand même
je ne vous relâche pas avant de vous guider un petit peu. Donc, l'équation de degré 2, il va être de la forme xn. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hop, 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 hop. Ok. xn égale C1 xn-1 plus C2 xn-2. Hein? Et vous voyez l'équation qui va figurer, c'est R au carré moins C1R moins C2 égale à 0. Donc, quand on résout cette équation quadratique, il y a 3 cas. Il y en a le premier cas, avoir 2 racines distinctes. Alors, on peut avoir 2 solutions de étoiles. Alors, comment peut-on fabriquer avec ces 2 solutions la solution générale? Deuxièmement, c'est lorsqu'on a une seule racine double. Alors, que doit-on faire? Et le troisième cas qu'on ne va pas traiter ici, c'est le cas lorsque il n'y a pas de racine réelle. Ça veut dire qu'on a 2 racines distinctes complexes. Ok, on va s'arrêter ici et on va continuer. J'espère que vous avez trouvé ce chapitre amusant et très simple.